السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ دوستو، کتاب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فی السوق یعنی بازار میں گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا، عمر کیا بات ہے؟ کہا کہ میں مچھلی خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، ابوبکر کچھ رقم ہو تو دے دو تاکہ میں مچھلی خرید سکوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اے عمر، اتنی رقم تو نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں، لیکن ایک کام کرتے ہیں، کچھ تھوڑی رقم آپ کی اور کچھ تھوڑی رقم میری، دونوں کی رقم کو ملا کر ہم مچھلی خریدیں گے۔ بہرحال ایسا کیا گیا۔ بازار حضرت ابوبکر بھی گئے، عمر بھی گئے، دونوں کی رقم جو ہے تو ملا لی اور مچھلی خریدی۔ حضرت ابوبکر نے انصاف کیا، مچھلی کو جو ہے تو آدھا عمر کو دیا اور آدھا حضرت ابوبکر نے لیا۔ آدھی مچھلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تھیلی میں اور آدھی مچھلی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تھیلی میں۔ حضرت عمر اپنے گھر، ابوبکر اپنے گھر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیوی کے پاس مچھلی دے دی بنانے کے لیے، حضرت ابوبکر نے بھی اپنے بیوی کے پاس مچھلی دے دی بنانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجارت تھی کپڑوں کی، وہ کپڑوں کی تجارت میں مشغول ہو گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بھی تجارت کپڑوں کی تھی، وہ بھی جو ہے تو کپڑوں کی تجارت میں مشغول ہو گئے۔ اب عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھی مدینہ میں، اور حضرت عمر جلدی سے جلدی جو ہے تو گھر جانے لگے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا، عمر جلدی جاؤ، مچھلی بنی ہوں گی، آپ کو مچھلی کھانا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، اے ابوبکر، آپ کے گھر میں بھی مچھلی بنی ہے، آپ بھی کھانے والے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر چلے گئے، حضرت ابوبکر بھی چلے گئے۔ اب گھر جا کر بیوی سے کہا، دسترخوان لگاؤ۔ بیوی نے دسترخوان لگایا، لگانے کے بعد دیکھا تو وہی کھانا، دال روٹی، مچھلی بالکل دسترخوان کے اوپر نہیں ہے۔ بیوی سے پوچھا، مچھلی کہاں؟ بیوی نے کہ پہلے آپ یہ کھانا کھا لو، اس کے بعد مچھلی کے بارے میں پوچھنا۔ تو حضرت عمر نے کہا، نہیں، پہلے مچھلی کے بارے میں بتاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ غصہ کرنے لگے، ویسے بھی عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آتا تھا۔ تو حضرت عمر نے قسم کھائی، خدا کی قسم، میں اس وقت تک یہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مچھلی کے بارے میں پورا مسئلہ حل نہیں کر لیتا۔ بیوی نے کہا، دیکھو، تم نے صبح میں مچھلی لے کر آئے، میں نے صبح سے لے کے دوپہر تک اس مچھلی کو بنایا، بننے کا نام نہیں لیتی۔ پھر دوپہر سے لے کے شام تک میں نے اس کو تنور پہ رکھا، وہ تنور کے اوپر بالکل آگ اس کو جلاتی نہیں، اور نہ وہ بھونی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ مچھلی لے کر آؤ۔ تو حضرت عمر نے اس مچھلی کو لیا اور بڑی آگ لگا دی تنور میں، اس تنور کے اوپر ڈالا، ادھر ادھر الٹ پلٹ کرنے لگے، وہ مچھلی بنتی نہیں، اور نہ تو وہ بھونی جاتی ہے، نہ وہ آگ کو وہ کھا رہی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں پریشان ہو گیا، لیکن مچھلی پر ایک کالا دھبا تک نہیں آیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس مچھلی کو لیا اور تھیلی میں ڈالا اور حضرت ابوبکر کی طرف جانے لگے۔ بیوی نے منع کیا، آدھی رات ہو گئی اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے، کھانا کھا کر جاؤ، یہ دال روٹی۔ کہا، نہیں، میں اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک کہ اس مچھلی کے بارے میں دریافت نہیں کرتا حضرت ابوبکر سے۔ بہرحال رات کا سناٹا ہے، پہلے نہ تو لائٹ ہوا کرتی تھی، نہ بلب ہوا کرتا تھا، نہ بجلی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال حضرت عمر اس رات کے اندھیرے میں چلے۔ حضرت عمر کہتے کہ میرا ہاتھ تک نظر نہیں آتا تھا، اتنا اندھیرا تھا۔ تو چلتے گئے، کتابوں میں ملتا ہے حضرت عمر کا گھر اور حضرت ابوبکر کا گھر 2.5 کلومیٹر دور تھا۔ بہرحال دیکھا کہ کچھ نور نظر آیا، تو حضرت ابوبکر کو ایسا لگا کہ یہ عمر ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا، السلام علیکم یا عمر۔ تو حضرت عمر نے بھی کہا، یہ ابوبکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابا بکر۔ بہرحال دونوں ملے اور حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ عمر کیا بات ہے، کہا یہ مچھلی لے کر آیا ہوں۔ یہ مچھلی صبح سے لے کے دوپہر تک بنائی جا رہی ہے، بنتی نہیں، پھر دوپہر سے لے کے شام تک بنائی جا رہی ہے، بنتی نہیں، پھر شام سے لے کے عشاء تک بنائی جا رہی ہے، بنتی نہیں۔ میں نے بھی اس کو جو ہے تو تنور میں ڈالا، یہ مچھلی کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ یہ مچھلی کے اوپر کوئی آگ کے ذریعے سے کالا
धब्बा तक नहीं आता है। तो उमर रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा, आप किधर आए? कहा, मेरा भी यही मसला है जो आपका मसला है। बहरहाल हज़रत उमर ने कहा, ए अबू बकर, एक काम करते हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस मछली के बारे में मसला रखते हैं, ताकि कुछ अल्लाह के नबी इस बारे में बता सके। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु को रोना आ गया, आंसू आ गए उनकी आंखों में। उमर रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या बात है अबू बकर, आप क्यों रोते हैं? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ रहे होंगे या तो सो रहे होंगे, ऐसे वक्त में जाकर उनकी नींद में खलल डालना और तहज्जुद में खलल डालना ये मुनासिब नहीं है। हज़रत उमर ने कहा, चलो तो सही, सो रहे होंगे तो उनके दरवाजे में रात गुजारेंगे, उनके दरवाजे में रात गुजारना भी इबादत है। अगर जाग रहे होंगे तो मछली के बारे में पूछेंगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से अल्लाह के नबी को बताया, ए अल्लाह के रसूल, आपके पास हज़रत अबू बकर और उमर इस मसले को लेकर आ रहे, मछली के मसले को लेकर आ रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोलकर उनके इंतज़ार में दरवाजे पर खड़े हुए। किसके इंतज़ार में? हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के। तो हज़रत अबू बकर और उमर इधर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर निकले हुए हैं। उधर तो जिब्राइल के ज़रिए से अल्लाह के रसूल को सब कुछ बताया हुआ है। तो बहरहाल उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इतना अंधेरा था, ना लाइट है, ना बल्ब है, ना कोई बिजली, कि ना अबू बकर मुझे दिख रहे, ना उमर हज़रत अबू बकर को दिख रहे, ना अबू बकर का हाथ मुझे दिखता, ना मेरा हाथ अबू बकर को दिखता। इतना सन्नाटा, इतना अंधेरा। बहरहाल चलते रहे, अल्लाह के रसूल का घर करीब आ गया। तो क्या देखते हैं, हज़रत उमर भी और हज़रत अबू बकर भी, उनको नूर नज़र आया। उस नूर के ज़रिए से उनको रास्ता भी नज़र आ रहा, उस नूर के ज़रिए से उनको मदीने के दरख्तों के पत्ते तक नज़र आ रहे। करीब आए, दोनों भी क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से वो नूर निकल रहा है और उसके ज़रिए से रोशनी फैली हुई है। जब करीब आए तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर खड़े हैं। हज़रत अबू बकर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आप दरवाजे पे? कहा, आप दोनों का इंतज़ार कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, और अबू बकर और उमर आपको खुशखबरी हो, आप ज़मीन पे चलते लेकिन आपकी आवाज़ आसमान पर सुनाई देती है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में बुलाया, और बुलाने के बाद में हज़रत अबू बकर की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों में आपस में बातचीत करने लगे। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु को पहले से भूख लगी थी, भूख से बहुत परेशान थे। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर के पैर पे हाथ मारा, कहा कि सबसे पहले इस मछली के बारे में पूछो, आप दोनों की जो बात चल रही है उसको थोड़ी देर बंद रखो, क्योंकि भूख से परेशान थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उमर ने हज़रत अबू बकर के कान में कुछ कहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर क्या बात है, क्या कहा आपने हज़रत अबू बकर के कान में? तो हज़रत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मुझे आपसे एक मसला दरियाफ़्त करना है। मसला ये है कि ये मछली के बारे में पूछना है, जो कि हमने बाज़ार से ख़रीदी थी, और हमने जो है तो हमारे हज़रत अबू बकर ने उनके बीवी के पास दी और मैंने मेरे बीवी के पास दिया। तो उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक उसको बनाया, और फिर सुबह से शाम तक, दोपहर तक, यानी रात तक बनाया। ये मछली ना तो भुनी जाती है, ना इसको आग खाती है, ये क्या मसला है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू बकर, ए उमर, ये वो मछली है जो कि जब समुंदर में वो रहती थी, तैरती थी, तो मुझ पर दरूद भेजती थी। अल्लाह ताला ने इस मछली पर दुनिया की आँख को हराम किया, और कहा, ए अबू बकर, ए उमर, जो भी उम्मती, जो भी ता क़यामत तक आने वाला उम्मती मुझ पे दरूद भेजेगा, जैसा वो मछली पर दुनिया की आग हराम, तो ऐसा ही उस उम्मती पर जहन्नम की आग क्या, धुआं तक हराम होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद पढ़े, कसरत से पढ़े, और जुमा के दिन तो बहुत कसरत से पढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दरूद व सलाम पेश किया जाता है। आइए अल्लाह पाक से हम दुआ करते, अल्लाह पाक हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व